महक रहा है मधुबन तुमसे, ओ बाबा मधुबन वाले। महक रहा है मधुबन तुमसे, ओ बाबा मधुबन वाले। टीचर्स फॉर्म भराते हो, क्या भराते हो कि ये मेरा जीवन अभी सेवा व्रत। सभी ने जो भी ब्राह्मण बने उन सभी का पाप से फायदा है। तन मन धन पाप का, मेरा नहीं। तो ये संस्कार जो पैदा होते हैं वो देहमान या देहाभिमान में होते, इसलिए जो आज भी वायदा किया है संस्कार सभापति का, क्योंकि जो विघ्न डालते हैं पाप को प्रत्यक्ष करने में, सभी को उमंग ये है। बाप दादा सुनते रहते, कहते भी रहते हो कि पाप को प्रत्यक्ष करना है। अभी तक ब्रह्मा कुमार प्रत्यक्ष हुए, भगवान बाप आ गया। ये पाप की प्रत्यक्षता गुप्त पुरुषार्थ कर रही है, लेकिन ये प्रत्यक्ष आवाज फैले, हमारा बाप आ गया। भगवान वाचे नक ब्रह्मा कुमारियों की बात। अभी ये प्रत्यक्षता होनी है। ये स्वभाव संस्कार परिवर्तन होना। आप एक एक के चेहरे और चलन से प्रत्यक्ष होगा। पाप को प्रत्यक्ष करना है, कर रही है, लेकिन सबके कानों में ये आवाज गूंजे, भगवान आ गए, पाप आ गए। होना है ना, हाथ उठा, होना है, होना है। अच्छा, हाथ तो बहुत अच्छा उठा है। बाप दादा खुश है, सभी के मन में लगन है और होना ही। इसके लिए जैसे कल से संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करेंगे, वैसे ही उसका साधन है कि हर एक जो भी ब्राह्मण है, हर ब्राह्मण को अपने चार्ट में शुभ भावना, शुभ कामना का विशेष अटेंशन रखना होगा। जैसे दुनिया वालों को काम दिया कि कितना समय शुभ भावना कामना रख सकते, उसको कहाँ रख सकते हैं, और आप तो रख ही सकते। वो तीर्थ बना है तुमसे, ओ अब्बा वो वाले। वो तीर्थ बना है तुमसे, ओ अब्बा वो वाले। महक रहा है मधुबन तुमसे।
साथ साथ हो तुम तो यही कहीं बाबा। आती है हमको आज भी साकार भासना, रोशन तुम्ही से बाबा हर दिल की आशना, हर दिल की आशना। बन कर के ज्ञान चंद्रमा देते प्रकाश हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो तुम तो यही कहीं बाबा मेरे आस पास हो। When I was with Baba, to offer bhog to Baba, there was this சாந்தி. very strong இன்று force. பாபாவிற்கு போக் படைத்தேன். Baba is invoking all of us. பாபா நம் அனைவரையும் அங்கு ஆவாகனம் செய்வது போல், சூட்சும வதனத்திற்கு நம் அனைவரையும் அழைத்தது போல் மிக ஒரு பலமான ஈர்ப்பு taking us என்பது இருந்தது. beyond நான் முற்றிலுமாக அப்பாற்பட்டு everything. இருந்ததை உணர்ந்தேன். And then this meeting Baba brought so much joy. அதன் பிறகு பாபாவை இவ்வாறு சந்திப்பது அவ்வளவு அதிகமான மகிழ்ச்சியை கொண்டு In வந்தது. Baba's love. நான் பாபாவின் அன்பில் முழுவதுமாக And in this super மூழ்கி sensitive இருந்தேன். அதீந்திரிய சுகம் Baba. என்பது இருந்தது. Drishti was not only taking us beyond, பாபாவின் திருஷ்டி நம்மை but making us அப்பால் full. எடுத்து சென்றது மட்டும் அல்ல, ஆனால் நம்மை நிறைந்தவர்கள் ஆக்குகிறது. After a few moments, சில நொடிகளுக்கு பிறகு when Baba looked at me, I said, Baba, I brought பாபா book என்னை from பார்த்த Peace போது, Village and பாபா from நான் the பீஸ் family வில்லேஜ்ல இருந்து அங்க இருந்த குடும்பத்தின் சார்பாக போக் கொண்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு Baba சொன்னேன். smiled, accepted Bhog. And after that, பாபா புன்சிரிப்பு Baba செய்தவாறு போகை ஏற்றுக்கொண்டார். are you all அதன் பிறகு children பாபா okay? சொன்னாங்க, குழந்தைகளாக நீங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா So I said, well, I அப்படின்னு can பாபா say for கேட்டாரு. myself, "ம், and I'm sure all are okay. என்னால Are you all பார்க்க okay? முடியுது. Baba was ம், asking. ம், So நீங்க I எல்லாருமே said, நல்லா இருக்கிறீங்க. தீதியும் கேக்குறாங்க கிளாஸ்ல, நீங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்கிறீங்களா அப்படின்னு பீஸ் Baba வில்லேஜ்ல said, this is the இருக்கிறவங்க. time பாபா சொல்றாங்க, இதுதான் to நேரம். make your treasure stores full. உ- உங்களுடைய பொக்கிஷ கிடங்கை நிறைத்துக் கொள்வதற்கான நேரம் Full இதுதான். of God's love, full of peace,
கடவுளின் அன்பு, அமைதி, full of every power and virtue. ஒவ்வொரு சக்தி, ஒவ்வொரு தெய்வீக குணத்தினாலும் உங்களை நிறைத்துக் கொள்வதற்கான நேரம் இதுதான். ஏனென்றால் மிக There விரைவில் will be lot of demand, lot of நிறைய ஒரு those who டிமாண்ட், really would want தேவை to என்பது receive அதிகரித்துவிடும். இதற்கான that தேவை one என்பது drop of அதிகரித்துவிடும். love, drop of peace. ஒரு ஒரு துளி அன்பு, ஒரு துளி But மகிழ்ச்சி it's அப்படின்னு because கேட்கக்கூடியவர்கள் நிறைய பேர் ஆயிடுவாங்க. ஏன்னா there will be climax of everything. எல்லாமே வந்து கிளைமேக்ஸ்ல இருக்கும், அதாவது முடிவு காலத்துல இருக்கும். Lot of different kinds of natural calamities will happen. நிறைய விதமான இயற்கை சீற்றங்கள் அப்படிங்கிறது நடைபெறும். I look at Baba and I said, yeah, some பாபா are happening பார்த்துன்னு சொன்ன already. பாபா ஏற்கனவே சிலது நடந்து கொண்டிருக்கு அப்படின்னு நான் Earthquakes in சொன்னேன். many places, நான் நிறைய இடத்துல பூகம்பம் நடந்துகிட்டு இருக்கு இல்லையா, earthquake. different kinds of storms. விதவிதமான புயல்கள் ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கு. Baba says all this gives you பாபா the சொன்னாங்க, signal of the time. இது எல்லாமே உங்களுக்கு நேரத்தினுடைய அந்த விஷயத்தை உங்களுக்கு ஒரு There will be சிக்னலாக times that கொடுக்கு. when there will பாபா be சொன்னாங்க, calamities, there will be lot of fear and நிறைய hopelessness. பயமும் ஒரு நம்பிக்கையற்ற தன்மையும் உருவாகும். Even if you all are strong, நீங்க எல்லாரும் ஸ்ட்ராங்காக, ஸ்திரமாக, atmosphere பலமாக will be இருந்தால் such கூட சூழ்நிலை that you will அப்படிப்பட்டதாக all have to இருக்கும். be more stable. நீங்கள்லாம் இன்னும் ஸ்திரமாக இருக்க வேண்டிய அளவிற்கு சூழ்நிலை அப்படிப்பட்டதாக ஆகிக் கொண்டிருக்கும் அப்படின்னு பாபா Baba சொல்றார். said when there is so much crying and sorrow, அப்போ அதிகமான அழுவதும் துன்பமும் so those உணரப்படும். vibrations சோ அந்த அதிர்வலைகள் will be all around. இந்த You will மாதிரி feel them, அதிர்வலைகள் தான் இருக்கும். உங்களால் அதை உணர முடியும் but you சூழலில். don't have to let those touch you. ஆனால் அவை உங்களை Also, தொடுவதற்கு நீங்கள் அனுமதிக்க வேண்டாம். whatever you all have accumulated நீங்கள் எல்லாம் எதை சேமிப்பு செய்து through your வைத்திருக்கின்றீர்கள், thoughts, through your words, உங்களுடைய எண்ணங்கள் மூலம், உங்களுடைய even Baba வார்த்தைகள் said மூலம், through your actions, உங்களுடைய செயல்கள் மூலம் you will have to serve them. நீங்க அவங்களுக்கு சேவா பண்ணணும். So prepare for that. Have accumulation of powers. அதுக்காக And உங்களை devotion. தயார்படுத்திக் கொள்ளுங்க. And அதற்காக also to have சக்திகளையும் mindful தெய்வீக presence. குணங்களையும் சேமித்துக் கொள்ளுங்கள். You have to have a proper balance of உங்களுக்கு சரியான ஒரு serving சமநிலை yourself என்பது அவசியமாகும். and சுயத்திற்கு preparing for சேவை the செய்வதற்கும் உலக சேவைக்கு தயாராகுவதற்கும் இடையில் உங்களுக்கு சமநிலை என்பது வேண்டும். because your own personal progress, attainments, practice of within a second, ஏனென்றால் உங்களை சுயத்திற்காக reaching to நீங்கள் Baba செய்யும் and முயற்சிகள், love within பயிற்சிகள், a second. ஒரு நொடியில் நீங்கள் பாபாவிடம் செல்லும் இந்த But பயிற்சி, Baba will pull you, இதெல்லாம் அவசியம். but பாபா have உங்களை many different ஈர்க்கலாம். forces still. இன்னும் நிறைய பேருக்கு இன்னும் பலவிதமான They have ஈர்ப்புகள் full of இருக்கிறது. their own sanskar. அவர்களுடைய சொந்த சமஸ்காரம் அவர்களை ஈர்ப்பதாக Whatever they have to இருக்கிறது. do is constant அவங்க என்ன practice. பண்ணணும்? நிச்சயமாக வெவ்வேறு விதமான ஈர்ப்புகள் But அவ்வப்போது இருந்து whatever கொண்டே you தான் have to do, இருக்கிறது. you have to do. ஆனா நீங்க என்னென்ன செய்யணுமோ But அதையெல்லாம் your நீங்க portion செஞ்சுட்டு தான் இருக்கணும். ஆனா is to உங்களுடைய experience that pull from ஈர்ப்பு Baba என்பது பாபா கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு ஒரு within a ஈர்ப்பை second. நீங்கள் அனுபவம் பண்ணணும். ஒரு Just to செகண்ட்ல be with நீங்க Baba. And that is நீங்க what you பாபா all கிட்ட need இருக்க to முடியும். be with Baba. அதுதான் Not அவசியமான only you ஒன்று. will be able to serve yourself, நீங்கள் உங்களுக்கு சேவை but you செய்வதற்கு will be in the மட்டுமல்ல, company of ஆனால் Baba. பாபாவுடைய And சகவாசத்தில் உங்களால் இருக்க முடியும். அப்போ உங்களால சேவை so Baba மற்றவர்களுக்கும் said, செய்ய முடியும். there அதனால will be பாபா need சொன்னாங்க, of the souls, ஆத்மாவிற்கு and தேவை also என்பது you have to இருக்கும். keep your அதே needs நேரத்துல completely fulfilled. உங்களுடைய தேவைகளையும் நீங்க So Baba நிறைந்து is giving the வைத்திருக்க signal to வேண்டும். the children, எந்த மற்ற ஈர்ப்பும் check இருக்கக்கூடாது. பாபா
குழந்தைகளுக்கு ஒரு what சிக்னல் conscious கொடுக்கறாங்க, we have, சோதனை what பண்ணுங்க. conscious, இன்னும் உங்களுக்கு என்னென்ன விதமான மற்ற ஈர்ப்புகள் இருக்குன்னு because சோதனை பண்ணுங்க. there could be எந்தெந்த விஷயங்கள் உங்க background, புத்தியை there could இழுக்குது, be என்ன கர்ம கணக்குகள் different இருக்கலாம், kinds of reasons for that movement. பலவிதமான Make காரணங்கள் sure இருக்கலாம் அந்த ஈர்ப்பிற்கு. அதனால நீங்க you தான் அதை சோதனை பண்ணணும். பண்ணி remove முழுமையாக from அதை அந்த ஈர்ப்புகளை நீங்க நீக்கிவிட வேண்டும். ஈர்ப்புனா நம்ம புத்தியை எதெல்லாம் இருக்குதோ அதெல்லாம் nor ஈர்ப்பு. of matter, nor of அது calamities, nothing. இயற்கை சீற்றங்கள் அல்லது இயற்கை அனர்த்தங்கள், இப்படி எதுவாக Any loving இருந்தாலும், எந்த விஷயம் உங்களுடைய that you புத்தியை ஈர்ப்பதாக offer இருந்தாலும், பாபா மிக and அன்போடு whatever இன்று நம்மை ஈர்த்த அதே see our நேரத்தில் intellect, our mind is pulling. நம்முடைய மனம் புத்தி வேற எதன் Experience the பக்கமும் movement. ஈர்க்காமல் இருக்கிறதா, பாபாவினுடைய So அனுபவத்திலேயே Baba நாம் has இருக்கின்றோமா என்பதை gave a very, very பாபா loveful and மிக அன்பான முறையில் நமக்கு கூறி, மிக அன்பு concentration. நிறைந்த திருஷ்டியை சக்தி வாய்ந்த திருஷ்டியை பாபா And நமக்கு taking that கொடுத்தார். love, அந்த அன்பையும் I just give back and அதனோடு Baba give love கொடுத்தார். for நான் everyone. அனைவருக்காகவும் பாபா Om Shanti. அன்பை கொடுத்தார். அதை எடுத்துக்கொண்டு நான் வந்தேன். ஓம் சாந்தி. ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत அவ்யக்தி है। பரிவாருக்கு आज உங்களை दिन 26। வரவேற்கின்றோம். இன்றைக்கு நாள் सदा 26. हर्षित रहने के लिए சதா अपनी முக नेचर को மலர்ச்சியுடன் सरल இருப்பதற்கு बनाओ। இலகு इस சுபாவத்தை विषय கொண்டவராகவும் पर சகித்துக் கொள்பவராகவும் आज का இருங்கள். विषय है இன்றைய संतुष्ट தலைப்பு मन। திருப்தி ரத்தினம். अव्यक्त इशारे இன்றைய இஷாரா, सहिष्णुता சகித்துக் वाले கொள்பவர்கள் बाहर मुक्ता के புறத்தில் உள்ள எந்த ஒரு वागीशों அதிர்வலைகள் ही नहीं, மட்டுமன்றி தமது लेकिन मन மனதில் की எழும் संकल्प எண்ணங்களாலும் से பயப்பட जो उत्पन्न மாட்டார்கள். होते हैं, उन தமது संकल्पों की उत्पत्ति को சகிப்புத்தன்மையால் देखकर அவர்கள் भी घबराएंगे அனைத்திற்கும் முகம் नहीं। கொடுப்பார்கள். अपनी सहनशीलता அவர்களின் से முகங்கள் सामना சதா करेंगे और திருப்தியாகவும் सूरज से सदैव சந்தோஷமாகவும் संतुष्ट। புலப்படும். वह அவர்களின் प्रसन्न கண்களும் चित्त பழக்க दिखाई வழக்கங்களும் देंगे। ஒரு பொழுதும் उनके அதிருப்தி नैन அடையும்படி चैन कभी भी இருக்காது. असंतुष्टता அவர்கள் के திருப்தி नहीं दिखाई ரத்தினங்களாக देंगे। இருப்பதனால் அவர்கள் वे சதா संतुष्ट திருப்தியாக नहीं இருப்பார்கள். होने के कारण सदा हर्षित रहते हैं। अभी हम मोहिनी दीदी जी से सुनेंगे। இப்பொழுது நாம் தீதிஜி கூற இருப்பதை கேட்கலாம். ओम शांति। सभी को सतगुरु बाबा की ஓம் बहुत சாந்தி. बहुत याद प्यार। அனைவருக்கும் சத்குரு हर தின एक को வாழ்த்துக்கள். खुद से அனைவருக்கும் இந்த पूछना होता है நல்ல நாளில் ஒவ்வொருவருக்கும் அன்பு நினைவுகள். ஒவ்வொருவரும் சுயத்தை पूछे சோதனை பண்ணணும். या हम बताएं नहीं, खुद से पूछो। खुद के மற்றவர்கள் लिए खुद से சோதனை पूछो। பண்ணா இல்ல கேட்டா கேட்கலாமா இல்ல, ஆனா या पूछो நம்மளையே நாம சோதித்து कि பார்க்க मैं வேண்டும். सदा संतुष्ट हूँ। என்ன நம்மை நாம கேட்கணும், என்ன சோதிக்கணும், நான் எப்பொழுதும் திருப்தியாக बाबा के இருக்கின்றேனா, बच्चे तो ये எப்பொழுதும் நான் कहते सदा हैं जो திருப்தியாக पाया था இருக்கின்றேனா. सो पा लिया। ஏன்னா நாம பாபாவின் குழந்தைகள். நாம என்ன சொல்றோம், நமக்கு என்ன हम வேணுமோ कह देते அதையெல்லாம் हैं நம்ம कि அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னு நாம नहीं हो சொல்றோம். पाया, लेकिन அதன் பிறகு நாம் என்ன சொல்றோம், सब जहान का सुख पाया। உம் நாம तो असंतुष्टि எல்லாம் பாபா கிட்ட என்ன பெறணுமோ அதை उसका से பெற்று बड़ा இருக்கோம். प्यारा है। அதே போல உலக விஷயத்திலயும் நமக்கு எல்லாம் வேணும் அப்படின்னு अपनी நினைக்கிறோம். मन की சோ शांति எதனால और நமக்கு सुख இந்த की அதிருப்தி कमी। அப்படிங்கிறது ஏற்படுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். ஏன்னா चाहे உள்ளுக்குள்ள पता ஸ்திரத்தன்மை नहीं क्यों அப்படிங்கிறது இல்ல, कहेंगे, மன அமைதி இல்ல உள்ள. परिस्थिति के लिए कहेंगे, किस कारण इस சோ कारण, அதனால ஏதாவது சூழ்நிலைகள் ஏற்படும் பொழுது लेकिन गहराई से देखेंगे
நாம அது காரணங்கள் बाबा கொடுக்கிறோம். से कहते இதனால हैं தான், இந்த காரணத்தினால இது நடந்தது, அது நடந்தது அப்படின்னு நீங்க அந்த क्योंकि अगर தொடர்புகளை मुझे என்ன हम அப்படின்னு பார்த்தீங்க देखिए அப்படின்னா, जब அங்க भी बाबा के साथ அதிருப்தி बैठता हूँ அப்படிங்கிறது இருக்கு. அமிர்த तब வேலை बाबा मुझे நேரத்துல भरपूर करते हैं எப்பெல்லாம் நான் பாபா கூட அமரும்போது பாபா फिर நம்மை असंतुष्टि कैसे நிறைக்கின்றார். அதனால मैं ஏன் क्या करें அதிருப்தி என்பது இருக்குது. பாபா असंतुष्टि எனக்கு कैसे எல்லாத்தையுமே கொடுத்து நிறைத்து கொண்டிருக்கும் போது क्योंकि जब எதுக்கு हम என்கிட்ட அதிருப்தி அப்படிங்கிறது नहीं இருக்கு. कर पा रहे हैं ले नहीं पा रहे हैं भरपूर नहीं कर पा रहे हैं तो ஆனால் छोटी छोटी நாம் बातें பாபா கிட்ட இருந்து பெற முடியாமல் कि இருக்கின்றோம். हाँ ऐसा होना चाहिए था ये होना चाहिए वो அது எனக்கு तो கிடைக்காத போது இது असंतुष्टि के இப்படி चलते நடக்கணும், அது அப்படி நடக்கணும், இதுதான் சரி, இப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள், அதிருப்தியான जिसको எண்ணங்கள், कहते हैं ना कि किसी को இதைதான் एक स्वभाव सा बन गया हमने आदत सी बना ली अपनी இது உங்களுடைய இப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் உங்களுடைய अब अच्छी சுபாவமாக, पिक्चर्स आते அதாவது हैं அதிருப்தியாக இருக்கும் இந்த எண்ணங்களை உருவாக்குவதே உங்களுடைய இயல்பாகவும் नहीं कि कभी சமஸ்காரமாகவும் ஆகிவிடுகிறது. थोड़ा ये होता तो ज्यादा अच्छा लगता ये होता हाँ, तो कमी एकदम दिखाई पड़ेगी சில நேரங்களில் என்ன சொல்வாங்க, तो उसका जो இப்படி सॉफ्टनेस है நடந்திருந்துச்சுன்னா இது நல்லா उसके जो இருந்திருக்கும், रंग है அப்படி நடந்துச்சுன்னா அது நல்லா இருந்திருக்கும் तो அப்படின்னு एक स्वभाव சொல்றாங்க. बन गया किसी को சோ இது कमियां देखनी உங்களுடைய है ஒரு वो இயல்பாகவே भी ஆகிவிட்டது. फिजिकल नेचर जब சில तक பேர் பலவீனங்களை किसी की பார்ப்பாங்க, சில பேர் कि விமர்சிக்கும் ऐसा क्यों சுபாவத்தை करता है வச்சிருப்பாங்க, या आपको சில பேர் ஒன்று इन्फ्लुएंस அல்லது करने மற்றொரு விஷயத்தை பத்தி பேசிட்டு இருப்பாங்க, இவங்க அப்படி அவங்க அப்படின்னு. तो ஆனா பரவாயில்ல, அவங்க उनकी எப்படி पसंद की இருந்தாலும் तरफ பரவாயில்ல. நாம तो ஏன் ये जो மற்றவர்களை अंदर குற்றம் சாட்டணும், गहराई में நாம असंतुष्टि ஏன் है மற்றவர்களை பற்றி கேள்வி ज्यादा கேட்கணும். स्वभाव है உள்ளுக்குள்ள நமக்குள்ள ஆழமாக उस समय में ஏதாவது அதிருப்தியாக இருக்கும் சமஸ்காரம் हम लोग இருந்ததுன்னு बाबा சொன்னா के அது बच्चे हैं நல்லதில்லை. हम लोगों का நாம் चेहरा பாபாவின் குழந்தைகள். सदा संतुष्टि அதனால் நம்முடைய முகம் हर्ष என்பது सदा எப்பொழுதும் திருப்தியாக இருக்கணும். किसी भी कारण से दुख முக மலர்ச்சியோடு आंखों में இருக்கணும். आंसू எந்த ஒரு ये बाबा के துன்பத்தினுடைய बच्चों को அலை नहीं நம்ம है முகத்துல இருக்கக்கூடாது. எந்த விதமான बस கண்ணீரும் இருக்கக்கூடாது. योग नहीं है वियोग है கண்கள்ல எந்த விதமான துன்பமும் புலப்படக்கூடாது. कहते हैं இதெல்லாம் कि योग होता பாபாவின் है குழந்தைகளினுடைய அடையாளம் அல்ல. योग होता है நீங்க तो துக்கத்துல क्या योग இருக்கிறீங்க है அப்படின்னா அது யோகம் இல்லை, அது फ्रस्ट्रेटेड பாபா கிட்ட होना இருந்து தூர और போவதற்கான அறிகுறி. असंतुष्ट होना நீங்க மன மன சோர்வா இருக்கிறீங்க, அப்செட்டா बाबा के இருக்கிறீங்க, சின்ன बच्चे சின்ன விஷயத்துக்கு கூட நீங்க ये மன गुण சோர்வடைகிறீங்க, जो हमारे அதிருப்தியா पास में இருக்கிறீங்கன்னா हमारे இது बच्चों பிராமண को दिखाई குழந்தைகளின் देगा அடையாளம் அல்ல. நாம் பிராமணர்கள் தெய்வங்கள் ஆகிக் கொண்டிருக்கின்றோம். बाबा சோ इशारा அதனால करते हैं இதெல்லாம் நம்முடைய தகைமைகள் और இல்லை. हम அதாவது उनका அப்செட் अटेंशन ஆறதுன்னா लेकर மன சோர்வடைஞ்சிருது. இதெல்லாம் பாபா दृष्टि சிக்னல் बदल देते கொடுக்கிறார். हैं நாம எல்லாரும் இதற்கு கவனம் क्योंकि खुद கொடுக்கணும். संतुष्ट होते அப்போ हैं நாம எல்லாருமே திருப்தியின் तो ரத்தினங்கள் ஆக முடியும். संतुष्टि ஏன்னா फैलाते हैं நாமல் அதிருப்தியாக இருக்கிறோம் உள்ளுக்குள்ள और அப்படின்னா परिवार நாம में அந்த रहकर ये அதிருப்தியை தான் असंतुष्टि உலகத்துல பரவச் फैलाना செய்கின்றோம். குடும்பத்திலையும் அதை किसी தான் मन की செய்கின்றோம். गलती சோ नहीं है तो குடும்பத்துல पाप है இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆற்றலை குடும்பத்துல நாம பரப்புறோம் அப்படின்னா परिवार में அது प्रेम தவறு प्यार அப்படின்னு एकता கிடையாது. ஆனா அது ஒரு பாவம், இது ஒரு பாவ संतुष्टि செயல். होनी चाहिए அதிருப்தியை பரப்புறது அப்படின்னா हम्म, குடும்பத்துல அன்பு परिवार இருக்கணும், है ஒற்றுமை இருக்கணும், நல்லிணக்கணும் இருக்கணும். असंतुष्ट है இதுதான் अன்பு இல்லையா ஒரு குடும்பத்துல? तो कहते हैं भाई ये तो இப்ப ऐसी எல்லாரும் बात नहीं है குடும்பத்துல திருப்தியா सब இருக்கிறாங்க कुछ அப்படின்னா देखो யார் வந்தாலும் மற்றவர்களும் அதே உணர்வாங்க अरे திருப்தியா हाँ இருக்கிறத. ये तो देखो ऐसा है ये भी है சோ उधर भी எதுவாக ऐसा ही இருந்தாலும் लगा देते பரவாயில்ல, ऐसा அதை நம்ம செஞ்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்வீங்க. फिर असंतुष्टि யாரோ है உங்ககிட்ட तो சொல்றாங்க, ऑपोजिट நீங்களும் दिखाते அதற்கு இன்னும் சேர்த்து சொல்றீங்க तो बाबा அப்படின்னா सुन के எப்படி? कहने लगा ஏன்னா நீங்க அதிருப்தியா இருந்தீங்கன்னா तो மற்றவர்களையும் आपको तो அதிருப்தி पता ஆவீங்க, है அப்ப ஆக்கிடுவீங்க. அப்ப बाबा பாபாட்ட ने இருந்து உங்களுக்கு என்ன कैसे கிடைக்கும்? अपने परिवार இது में பாபாவின் प्रेम குடும்பம். प्यार பாபா एकता என்ன குடும்பத்துல பார்க்க விரும்புறாரு இப்போ? அன்பு, तो ये மகிழ்ச்சி, छोटी बात ஒற்றுமை, जो है இதைதான் பாபா பார்க்க महत्वपूर्ण விரும்புறார். बात है இது ஒரு சின்ன விஷயம் இல்ல, संतुष्टि இது ரொம்ப ரொம்ப मुख्यமான விஷயம். अपने भाग्य को திருப்தியா இருக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். जो कुछ நம்முடைய हमें बाबा ने பாக்கியம். दिया है मैं तो आज भी कह रही நாம் थी मैं பாபா लेकिन मैं கிட்ட तो இருந்து यही எதை रखकर பெறுவதாக இருந்தாலும் இன்றைக்கும் बाबा को கூட कहती हूँ बाबा बहुत बहुत சிஸ்டர்ஸ் நான் धन्यवाद என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா, एक अच्छा ஒவ்வொரு दिन निकला ராத்திரியும் கூட
நான் பாபா கிட்ட உட்கார்ந்து, பாபா ரொம்ப நன்றி, இன்றைக்கு ये ரொம்ப ठीक நல்ல हुआ ऐसा சிறப்பான होना நாளாக चाहिए இருந்தது நான் பாபாட்ட சொல்வேன். ठीक है பாபாட்ட ஒரு நாளும் நான் சொல்ல மாட்டேன், பாபா एक இது डिफरेंस நடக்கல, அது நடக்கல, இது स्वभाव இப்படி से நடந்திருக்க கூடாது அப்படின்னு நான் பாபாட்ட ஒரு असंतुष्टि நாளும் சொல்ல மாட்டேं. பாபா கிட்ட நம்ம எந்த புகார் செய்வதாகவும் நம்முடைய இயல்பு இருக்கக்கூடாது. நம்முடைய ऐसा தன்மை திருப்தியாக वातावरण இருக்கணும். बनाएंगे அதிருப்தியில நம்ம வரவே शांति से கூடாது. रहोगे அப்போ என்னது அப்படிப்பட்ட சூழலை உருவாக்கும் போது அப்போ तो என்ன आज आप விதமான சேவை देखोगे कि நம்மளால செய்ய यहाँ तो முடியும்? हर एक संतुष्ट है ஏன்னா யார் இங்க வந்தாலும் दूसरे அவங்க को அந்த भी திருப்தியை परेशान करो உணரக்கூடியதாக இருக்கணும். நம்மள எல்லாரையும் அதை भगवान की பார்க்கக்கூடியதா दरबार में இருக்கணும். अगर संतुष्ट नहीं तो நாம் कौन ஒரு कहाँ தூய இடத்திற்கு कौन வந்திருக்கின்றோம், कहेगा இது इससे ज्यादा கடவுளுடைய வீடு அப்படிங்கிற உணர்வு வரணும். இங்கேயும் நம்ம திருப்தியா இல்ல इसलिए கடவுளுடைய வீட்டுலன்னா तपस्या எங்க करने நம்ம की திருப்தியா இருக்க முடியும்? और मन யார் से நமக்கு அந்த कहना திருப்தியை பாபா தவிர கொடுக்க முடியும்? सुखमय அதனாலதான் பாபா நமக்கு இந்த परीक्षण ஹோம்ஒர்க் चमत्कार கொடுக்கறாங்க, திருப்தி ரத்தினங்கள் ஆகுங்க जो அப்படின்னு. संतुष्ट होगा उसका ஏன்னா जो ஒரு ரத்தினம் என்ன பண்ணும்? அது जो பிரகாசமா संतुष्ट இருக்கும், रहता है ஜொலிக்கும் இல்லையா? दूसरे சோ யாரெல்லாம் देखेंगे திருப்தியா இருக்கிறாங்க, उनको भी खुशी हो जाएगी அவங்களுடைய முகம் எப்பொழுதும் பிரகாசமாக जिसका मुंह ஜொலிப்போடு ढका हुआ இருக்கும். दुख का चेहरा அந்த பிரகாசம் तो இருக்கும். वो भी அவங்க अनुभूति மகிழ்ச்சியாவும் होंगे உணர்வாங்க. मैं सबको कहती हूँ घर அதனால में நம்முடைய முகத்து ஒரு வாடி போன முகம் இருக்கக்கூடாது. उसके ऊपर बहुत எப்பொழுதும் सारा மலர்ந்த முகம், முக மலர்ச்சியோடு असंतुष्टि இருக்கணும். का ஒரு वातावरण பொழுதும் नहीं फैलाना है இந்த அதிர்வலைகளை நாம அதிருப்தியான इनकी ஒரு संतुष्टि ना விஷயத்தை நாம் பரவச் किस செய்யக்கூடாது. இது கர்மத்தை உருவாக்குவது, கணக்கை உருவாக்குவதுன்னு அர்த்தம். நாம எப்படி ये बातें करके क्या திருப்தி बड़ी बात है ரத்தினங்கள் ஆக முடியும்? ये तो कोई बात नहीं யார் ये ठीक हो சகித்து जाएगा கொள்ளும் குணத்தை வச்சிருக்கிறாங்க, அவங்க समुद्र என்ன में लहरें சொல்றாங்க? आती है कितनी எது दूर से आती है நடந்தாலும் இது ஒண்ணும் பெரிய விஷயம் இல்லை वृंदावन की அப்படின்னு चमत्कार சொல்றாங்க. तो கடல்ல उसको तो அலைகள் पानी வந்தா में அது इतना எவ்வளவு நேரம் இருக்கும்? सहनशीलता அப்படித்தான் होती है நாடகத்துல வர बाबा காட்சிகள் कहते இருக்கும், हैं அந்த சூழ்நிலைகள் வரும். அது எவ்வளவு நேரத்துக்கு இருக்கும்? जो கடல் அலை போலதான் இருக்கும், உடனடியாக बाहर मुक्तक மறைந்து के जो விடும். वाइब्रेशंस யாரு சகித்து கொள்ளும் சக்தி உடையவராக இருக்கிறாங்களோ அவங்க எந்த காட்சியை बाहर பார்த்தாலும் उनका பயப்பட மாட்டாங்க. जो बाहर की जो वाइब्रेशन அதிர்வலைகள் होता है வெளிப்புற வெளிப்பு எது எந்த விதமான कोई भी हो किसी भी புறத்தில் तरह உள்ள की எந்த होने ஒரு चाहिए அதிர்வலைகள் மட்டுமன்றி मन के தமது संकल्प மனதில் से எழும் भी எண்ணங்களாலும் அவங்க பயப்பட மாட்டாங்க. சகித்துக் கொள்ளும் சக்தி मन உடையவர்கள் में संकल्प जो தமது उत्पन्न होते சகிப்புத்தன்மையால் उन அவர்கள் संकल्पों की उत्पत्ति அனைத்திற்கும் को முகம் கொடுப்பார்கள். देख कर भी अब देखो ये कहाँ से असंतुष्टि आ रही है कितनी गहरी बात है कि आपके अपने ही संकल्प है So, और எவ்வளவு उसकी ஆழமாக இருக்கு பாருங்க. सारी உங்களுடைய மனதில் बाबा कहते ஏற்படும் हैं எண்ணங்கள் தான் இதுக்கு ஆழமான ஒரு मन விதையாக में तो இருக்கிறது. बहुत ऐसे संकल्प आते हैं சோ அப்ப பாபா சொல்றாங்க, உங்களுடைய कि எண்ணங்களினுடைய नहीं करना அதிர்வலைகள் ऐसा பலவிதமான किसी को எண்ணங்கள் तकलीफ देना வரும். ऐसा அப்ப सोचते ஏன் हैं இந்த எண்ணங்கள் வருது அப்படின்னு तो बाबा உங்களுக்கு कहते हैं தோணும். घबराओ नहीं நாமளும் கூட என்ன சிந்திக்கிறோம், ஏன் என்னுடைய மனம் இப்படி எல்லாம் तुरंत சிந்திக்குது அப்படின்னு कहते நம்ம हैं நினைக்கிறோம். ஆனா बड़ी பாபா சொல்ற, संतुष्टि நீங்க பயப்படாதீங்க. अंडरलाइन करने वाली அந்த बात மாதிரி है क्या எண்ணங்கள் उसको வந்தால் लेकर கூட நீங்க அதை சகித்துக் கொள்ளுங்க, மாற்றிக்கொள்ளுங்க. ஆனா संकल्प में பயப்படாதீங்கன்னு निराश होता சொல்றார். है பாபா சொல்றார், अचानक உங்களுடைய कभी சொந்த எண்ணங்கள் लड़कपन लगता है சில நேரத்துல अचानक நீங்க कभी மன दुख சோர்வடைறீங்க, भरी சில डिप्रेशन நேரத்துல ஒரு வெறுமையை உணர்றீங்க. सोचते हैं कि तो உங்களுடைய बहुत புத்தி ही இப்படி स्थिर பல है हम तो விதத்துல बहुत அலைந்து கொண்டு हम तो இருக்குது. बहुत அப்ப நீங்க என்ன सहनशक्ति है நினைக்கிறீங்க? நான் ரொம்ப ஸ்திரமா இருக்கிறேன், நான் ரொம்ப பலமா कभी இருக்கிறேன், गुस्सा எனக்கு कभी சகித்து जोर से கொள்ளும் சக்தி நிறைய இருக்கு அப்படின்லாம் कि कभी நினைக்கிறாங்க. कभी ஆனா சில अहंकार करके சூழ்நிலைகள் எப்படிப்பட்ட விதத்துல வருதுன்னா, इससे घबरा जाते हैं இந்த अरे ये तो சகித்து सोचा கொள்ளும் சக்தி हमारी அப்படிங்கிறது बहुत வேலை अच्छी செய்யாது. ये तो छोटी सी बात में हम அப்ப நாம என்ன गड़बड़ा சொல்றோம், लेंगे तो என்னுடைய बाबा कहते हैं ஸ்திதி ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு ये நினைச்சேன்னா, सहनशीलता ஆனா இந்த சின்ன ஒரு சூழ்நிலை என்னை இப்படி அசைச்சிடுச்சே அப்படின்றோம். அப்ப क्या பாபா करना है சொல்றாங்க, बाबा कहते உங்களுடைய हैं சகிப்பு कि தன்மையின் सहनशीलता மூலம் से நீங்க என்ன பண்ணணும்? உங்களுடைய சகிப்புத்தன்மையின் மூலம் अपने बाबा कहता है अपने क्या करना है सूरत से आपके चेहरे से आपकी सूरत से உங்களுடைய சகிப்புத்தன்மையின் மூலம் அனைத்தையும் நீங்கள் அவர்கள் संतुष्टता முகம் கொடுப்பார்கள். वह प्रसन्न அவர்களின் चित्त முகம் சதா दिखेगी आपके திருப்தியாகவும் नयन சந்தோஷமாகவும் परम புலப்படும்.
அவர்கள் கண்களும் பழக்க வழக்கங்களும் ஒரு பொழுதும் कहा அதிருப்தியை जाता है அடையும்படி कि இருக்காது. कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। मन में क्या चल रहा है वो चेहरे पर सब दिखाई देता है ना। तो ஆங்கிலத்திலும் बाबा கூட की என்ன बातें சொல்றாங்க, सुनते हैं உங்களுடைய तब जाके அகம் एक முகம்தான் साफ सा दिखाई दे। அகத்தை காட்டும் बाबा கண்ணாடி कहते அப்படின்னு हैं अभी சொல்றாங்க. इनके नैन அப்போ உங்க உள்ள என்ன अच्छे இருக்கோ அதுதான் உங்க முகத்துல தெரியும். அப்ப அவங்களுடைய கண்களும் ये कहते அவங்களுடைய हैं कभी நடவடிக்கைகள் दिखाई न दे। இதெல்லாம் ஒரு பொழுதும் அதிருப்தி அடையும்படி இருக்காது. तो बाबा कहते हैं कि वह संतुष्ट मणि होने के कारण सदा ही ஏன்னா அவங்க हर्षित हो, திருப்தி ரத்தினங்களாக இருக்கிறாங்க. चेहरा सदा அவர்கள் मुस्कुराता சதா रहता है। திருப்தியாக कैसे இருப்பார்கள். हो? बहुत अच्छे हैं। ம், कैसे हैं திருப்தி ரத்தினங்கள் बाबा? எப்பொழுதும் முகமலர்ச்சியோடு இருப்பார்கள், எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியாக कैसे இருப்பார்கள், हो? बहुत राजी हैं। எப்போதும் उनकी மகிழ்ச்சியாக बोली में இருப்பார்கள். எப்படி उत्साह இருக்கீங்க भरी அப்படின்னு होती है। கேட்டா நம்ம बाबा சந்தோஷமா को இருக்கிறோம்னு प्रत्यक्ष சொல்லுவாங்க. करने का हर दिन होता है। आज दिन भर में मैंने बाबा को प्रत्यक्ष किया। कैसे? अपनी संतुष्टता से। ஒவ்வொரு நாளும் बाबा உங்களுடைய का திருப்தியின் परिचय மூலம் हुआ நீங்கள் कि பாபாவை बाबा को வெளிப்படுத்த मुझे முடியும். भगवान ने क्या नहीं दिया है। कदम कदम पर बाबा का साथ और बाबा के ஏன்னா सब பாபா நமக்கு எல்லாத்தையுமே छोटे கொடுத்திருக்கிறாங்க. खजाने हैं। तो इसलिए ऐसा बाबा का बच्चा बनना है जो बाबा की दुआएं भी मिले और जहां भी हम हो वातावरण அதன் மூலம் பாபாவுடைய ஆசீர்வாதத்தை ऐसे நான் பெற முடியும். कि सबकी भी दुआएं हमको मिलती रहे। நான் सब அப்படிப்பட்ட ये कहेंगे ஒரு சூழலை क्या है உருவாக்குவதன் कि மூலம் அனைவருடைய शांति दादी ஆசீர்வாதத்தையும் நான் பெற முடியும். ऐसी मिलती थी। எல்லாரும் என்ன சொல்வாங்க அப்படின்னா, எனக்கு ஒரு முறை ஞாபகம் இருக்கு, நிர்மல் சாந்தா தாதி இருந்தாங்க सबको அங்க. शांति है। எல்லா தாதிகளும் வந்து एक दिन சந்திப்பாங்க பாபாவை. निर्मल शांता दादी அப்போ हमेशा பாபா சொன்னார், நிர்மல் சாந்தா தாதியை பார்த்து हंसते பாபா रहते, என்ன कुछ சொன்னாங்க, भी हो நீ எப்போதும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறீங்க आसपास அப்படின்னு हो சொன்னாங்க. घर ஸோ पे என்ன हो நடந்தாலும் वो तो अपना தாதி நிர்மல் சாந்தா खुश रहते। தாதி எப்போதுமே மகிழ்ச்சியா இருப்பாங்க. அவங்க तो உடம்புக்கு बाबा எது से நடந்தாலும் सर्टिफिकेट சரி, मिला ना हम सभी को भी। பாபா அவங்களுக்கு அந்த சர்டிபிகேட் வந்து கொடுத்தாங்க, नहीं बाबा कहता है कि எப்போதும் மகிழ்ச்சியா இருங்க அப்படிங்கிறது. बाबा ஸோ का நம்ம परिवार எல்லாருக்குமே का வந்து और खुद से भी நாம எல்லாருக்கும் 3 इसलिए सभी சான்றிதழ் को கிடைக்கணும்னு பாபா சொன்னார். एक अवसर मिलता है சுயத்திடமிருந்து, अच्छा பாபாவிடமிருந்து, पुरुषार्थ करो குடும்பத்திடமிருந்து. और बाबा को प्रत्यक्ष करो। அதன் மூலம் நாம் எல்லாருமே நல்ல முயற்சி செய்வதற்கான இந்த ஒரு விஷயம் कुछ நமக்கு क्षणों के கிடைச்சிருக்கு. लिए பாபாவை நாம் अपने நினைவு मन की செய்வோம். स्थिति को நாம் நம்மை संतुष्ट भाव சோதிப்போம். நம்முடைய மனதினுடைய और हर्षित। என்னுடைய மனம் வந்து நம்மையே நாம் சோதிப்போம். ओम शांति। बाबा तेरी मीठी मुरली की धूम सुन कर के मन हर्षाए। அவ்வியக்த முரளி மீட்டல்
முரளி ஒரிஜினல் தேதி ஜூன் आकाशवाणी 30, एक 1977. 1977 बाप दादा की हर முரளி ब्राह्मण आत्मा தலைப்பு प्रति श्रेष्ठ ஒவ்வொரு பிராமண कामनाएं ஆத்மாவிற்காகவும் பாப்தாதா सदा கொண்டிருக்கும் सहयोग மேன்மையான देते चलते எதிர்பார்ப்புகள். चलो அதனால் अमृत தொடர்ந்தும் वेले का அவருடைய वाक्य ஒத்துழைப்பை जान बाप எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், दादा தொடர்ந்தும் वरदान முன்னோக்கி लेते செல்லுங்கள். रहो அமிர்த வேளையினுடைய सीजन की முக்கியத்துவத்தை समाप्ति உணர்ந்து भी கொள்ளுங்கள், தொடர்ந்தும் अर्थात பாபாவினுடைய सयुग की ஆசீர்வாதத்தை समाप्ति எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். नहीं है இந்த கால हर एक बच्चे பகுதியினுடைய के ஒரு साथ சீசன் स्वर्गदूत முடிவுக்கு से வருவது सर्व என்பதனால் संबंधों से அவருடைய ஒத்துழைப்பும் முடிவுக்கு बाप வரும் दादा என்பது का அல்ல. सदा பாப் हाथ और தாதாவினுடைய साथ கையும் है அவருடைய சகவாசமும் ஒவ்வொரு अभी குழந்தைக்கும் ड्रामानुसार ஒவ்வொரு समय ரூபத்தின் मिला है மூலமும் ஒவ்வொரு உறவு முறையிலும் இருக்கிறது. या अपना அதனால் लक अर्थात உங்களுடைய இந்த भाग्य सूरज பாக்கியத்தை समय का நீங்கள் लाभ उठाओ தொடர்ந்தும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும், विनाश के அதிலிருந்து நன்மை तीखे எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். कांटे आप हो உங்களுடைய கை விநாசத்தினுடைய आपका संपन्न होना அஹ், समय का நேரம் संपन्न என்பது होना है इसलिए सदा விநாசத்தினுடைய स्वच्छंदन அந்த स्वदर्शन கடிகாரத்தின் चक्र धारण கைகளாக நீங்க करो இருக்கிறீங்க. நீங்க சம்பூர்ணம் ஆகும்போது अच्छा நேரம் முடிவிற்கு வந்துவிடும். அதனால் தொடர்ந்தும் ऐसे நீங்கள் भविष्य तकदीर இருக்க बनाने के निमित्त बनी ஆத்மாக்கள் हुई आत्माएं நீங்க உங்களுடைய எதிர்கால स्वयं பாக்கியத்தை द्वारा உருவாக்கிக் कल की கொள்வதற்கு तस्वीर கருவிகளாக दिखाने இருக்கின்றீர்கள். वाले இப்படி सदा बाप को உங்களுடைய சொந்த रिटर्न देने ரூபத்தை वाले मास्टर நீங்கள் ऑलमाइटी ऑथोरिटी வெளிப்படுத்தக்கூடியவர்களாக இருக்கிறீங்க. சுயத்தின் बच्चों को மூலம் बाप दादा மாஸ்டர் का சர்வசக்திவான் याद प्यार और குழந்தைகளுக்கும் नमस्ते பாப் தாதா தந்தை अच्छा அன்பு, நினைவு अनंत மற்றும் में நமஸ்தே नमस्ते என்பதை ओम கொடுக்கின்றார். शांति முரளி நாளை மீண்டும் தொடரும். तेरी मीठी मुरली की धूम सुन कर के मन हर्षाए हो सुन कर के मन हर्षाए பாதிரத்தினங்களின் பகிர்வு. मीठी प्यारी मम्मा ममतामयी जगदम्बा மம்மாவின் முரளி பக்தியின் பாதையில் அவர்கள் சில பேர் நம்மை இழிவுபடுத்தும் வார்த்தைகளை சொல்வாங்க. இது சரியில்லை. இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நாம சரியா புரிஞ்சுக்கணும். தந்தை சொல்றாங்க நாம முன்னோக்கி போகணும். நாம யார் அப்படிங்கறது தெரிஞ்சு நாம முன்னோக்கி போகணும். அப்பதான் நம்மளால ஒரு உயர்ந்த அந்தஸ்தை அடைய முடியும். இதற்கு முயற்சி தேவை. உங்களுடைய வாழ்க்கை மேன்மையானதாகிக் கொள்வதற்கு நீங்க அந்த முயற்சியில ஈடுபட்டு இருக்கணும். உங்களுடைய சொந்த வாழ்க்கையை மேன்மையாக்கிக் கொள்ளும் முயற்சியில நீங்க ஈடுபட்டிருக்கணும். ஏன்னா எல்லாமே அவரவர்கள் செய்யும் காரியத்தை பொறுத்திருக்கிறது. நாள் பொழுதுல தொடர்ந்தும் உங்களுடைய தொடர்பு அப்படிங்கிறது ஒருவர் மற்றவரோடு இருக்கும்போது, பேசும் பொழுதும் செயல்களை செய்யும் பொழுதும் அவங்க உடல் சார்ந்த உறவுகளாக இருக்கலாம். ஆனால் நாம என்ன செய்யறோம், நாம எப்படி என்ன வர்ஷிப்பிங் அதாவது வழிபாடு எல்லாமே செய்யறோம். நம்மளுடைய முக்கியமான பயிற்சி என்னன்னா எல்லாரையும் ஆத்மான்னு பாக்குறது. இந்த பயிற்சி தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். எதை செய்யும் போதும் நாம பிராக்டிக்கலா இதை நாம பயிற்சி பண்ணணும். நான் ஒரு ஆத்மா அப்படிங்கிறது. அப்போ இந்த உலகத்துல நாம் வாழும் பொழுதும் நம்மை சுற்றி எல்லாரும் இருக்கும் போது கூட நம்மளுடைய பிசினஸை நாம செய்யும் பொழுதும் நம்முடைய நினைவு அட்டவணையை நாம் கொண்டிருக்கணும். பாபாவுடைய அறிமுகத்தை நாம கொடுக்கணும். தந்தையுடைய அறிமுகத்தை நாம எல்லாருக்கும் கொடுக்கும் போது புதுசா வந்தவங்களுக்கும் அவங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைவாங்க. ஆன்மீக போதையில பறந்த மாதிரி இருப்பாங்க. அப்போ ஆத்மா என்ன ஷேர் பண்ணும் மத்தவங்களோட அப்படின்னா அவங்களுக்கு மரியாதை இருக்கும். ஞானத்தோட மரியாதையும் இருக்கும். இப்ப யாராச்சும் நீங்க பேசும்போது நிறைய அங்க சண்டை சச்சரவு இருக்கும். அப்ப நாம நிறைய அன்போடு பேசணும். அப்ப நிறைய அன்பு தான் அங்க தேவைப்படுவதாக இருக்கிறது. அதுதான் நமக்கு இருக்கும் டூல், அதாவது ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது. நாம மாத்தணும் எல்லாத்தையுமே. நம்முடைய பார்ட்டை நாம புரிஞ்சுக்கணும். அதனுடைய விரிவாக்கத்தையும் நாம புரிஞ்சுக்கணும்.
சோ நாம என்ன பண்றோம்? சூரியவன்சி ராஜாங்கத்துல ஒரு அங்கமாக நாம வரோம். ஆத்மாக்கள் வந்து உணர்வுடையவர்கள். அதே போலதான் சுப்ரீம் பரமாத்மாவும் இருக்கிறாங்க. நம்முடைய யோகம் என்பது பாபாவோடு இருக்கிறது. கடவுள் வந்து சத்தியமானவர் அப்படின்னு பாடப்படுறது. அவர் உணர்வு உள்ளவர், ஆனந்த சுரூபமானவர் அப்படின்னு பாடப்படுது. இந்த ஒரு உறவு முறை ஆத்மாவிற்கும் பரமாத்மாவிற்கும் நடுவுல இருக்கு. இதை நாம் யோகம் அல்லது உறவு முறை அப்படின்னு சொல்ல முடியும். சோ இந்த இரண்டு விஷயங்களும் இருக்கிறது. இதுதான் யோகத்தில் இருக்கின்றது. யோகம் என்றால் இரண்டு விஷயங்கள். இப்போ யார் வந்து யாரோடு யோகா செய்யறாங்க, இந்த ரெண்டு விஷயங்கள். உறவு முறைக்கு நமக்கு ஞானம் என்பது தேவை. இதன் அடிப்படையில் தான் நம்மால் யோகம் செய்ய முடியும். அதாவது ஞானத்தின் அடிப்படையில் தான் யோகம் செய்ய முடியும். நாம உறவு முறை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பாபா வந்து பாபா நமக்கு ஞானத்தை, துல்லியமான ஞானத்தை கொடுக்கிறார். எப்படி வந்து நாம யோகம் அவரோடு வைக்க முடியும் அப்படிங்கிற அந்த துல்லியமான ஞானத்தை பாபா நமக்கு சொல்றார். मिस्री से भी मीठे लगते तेरे बोल बड़े अनमोल शब्द ज्ञान के सुनकर तेरे हुए असुर भी डावाडोल पर्वत से ऊंचा सागर से गहरा तेरा अनुपम ज्ञान तेरे गुण तेरी पहचान तुम हो मम्मा उच्च महान அவ்யக்தி பரிவார், ஒருவருக்கான அன்பில் இணைந்திருக்கும் தேவதைகளின் குடும்பம். Om Shanti. To remain constantly cheerful, சதா be முகமலர்ச்சியுடன் zealous இருப்பதற்கு and tolerant. இலகு சுபாவத்தை Jewels of கொண்டவராகவும் contentment. சகித்துக் கொள்பவராகவும் Those who இருங்கள். are tolerant will not be afraid, not just திருப்தி of any ரத்தினங்கள். vibrations of சகித்துக் கொள்பவர்கள் extroversion, புறத்தில் உள்ள worldly எந்த ஒரு thoughts அதிர்வலைகள் arising மட்டுமின்றி in their minds, தமது மனதில் but their எழும் எண்ணங்களாலும் tolerance, they பயப்பட face மாட்டார்கள். everything. தமது Their faces will சகிப்புத்தன்மையால் அவர்கள் constantly அனைத்திற்கும் முகம் கொடுப்பார்கள். discontent and அவர்களின் happy. முகங்கள் சதா Their eyes and திருப்தியாகவும் their சந்தோஷமாகவும் mannerisms will புலப்படும். never be seen to be அவர்களின் கண்களும் discontent, பழக்க வழக்கங்களும் because ஒரு their பொழுதும் jewels of அதிருப்தி contentment, அடையும்படி இருக்காது. they remain அவர்கள் திருப்தி constantly ரத்தினங்களாக content. இருப்பதனால் அவர்கள் Om சதா Shanti. திருப்தியாக இருப்பார்கள். ஓம் சாந்தி. Om Shanti. Welcome to Avyakti Parivar. Today's அவ்யக்தி day பரிவாருக்கு உங்களை 26. To வரவேற்கின்றோம். remain இன்றைக்கு நாள் constantly 26. cheerful, be easy, சதா natured முக and tolerant. மலர்ச்சியோடு இருப்பதற்கு Today's இலகு topic, சுபாவத்தை கொண்டவராகவும் jewels சகித்துக் of கொள்பவராகவும் இருங்கள். contentment. இன்றைய தலைப்பு திருப்தி ரத்தினங்கள். Now we will listen to my இப்பொழுது Didi நாம் Ji. மோகினி தீதிஜி கூற இருப்பதை கேட்கலாம். Happy Sadguruvar to everyone. அனைவருக்கும் சத்குரு தின வாழ்த்துக்கள். Today when I sat here to offer vogue to Baba, இன்றைக்கு இங்கு பாபாக்கு போக் படைப்பதற்காக நான் அமர்ந்த பொழுது such a strong pull. அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆழமான ஈர்ப்பு என்பது பாபா ஈர்ப்புனா பாபா நம்மை அவர்கிட்ட இழுக்கிறது மாதிரி உணர்றது தான் ஈர்ப்பு. When there is a அப்படிப்பட்ட pull from ஈர்ப்பு Baba, இருந்தது. பாபா கிட்ட இருந்து இப்படி ஒரு ஈர்ப்பு இருக்கும் பொழுது நம்மிடம் இருந்து எந்த sometimes we முயற்சியும் have இல்லை. to really make efforts. சில நேரத்துல நாம ரொம்ப அதிக முயற்சி செய்யறதாக இருக்கும். நல்ல ஒரு யோகத்திற்கோ அல்லது நல்ல ஒரு மனநிலை இருப்பதற்கு நாம் ரொம்ப முயற்சி செய்வதாக இருக்கும். Or some அப்படின்னா சில souls சமஸ்காரங்கள் pulling அல்லது them சில to ஆத்மாக்கள் உங்களுடைய புத்தியை express your ஈர்ப்பதாக இருக்கும். subject and
We need அது to வந்து observe மிகப்பெரிய them. ஒரு சப்ஜெக்ட். நாம வந்து அதை But உற்று when the கவனிக்கணும். message ஏன்னா also, பாபா சொன்னார், போக் மெசேஜ்லயும் பாபா சொன்னாங்க, the time is such there will be lot of இப்படிப்பட்ட நேரம் வந்து இப்ப வரப்போகுது fear, அப்படின்னா நிறைய hopelessness, and பயத்தினுடைய ஒரு அதிர்வலைகள், நம்பிக்கையற்ற அதிர்வலைகள் so we have to be வரக்கூடிய strong. காலகட்டமாக இப்பொழுது இருக்கு. We அதனால have to நாம ரொம்ப take பலமானவர்களாக இருக்கணும். whatever எதனாலும் the நாம் event happens. பாதிப்படையக்கூடாது. Even எப்படிப்பட்ட we are அதிர்வலைகள் very இருந்தாலும் pure and sensitive to நாம ரொம்ப தூய்மையாக anything இருந்தாலும் very நம்ம quickly. ரொம்ப எல்லாத்தையுமே வந்து நாம அறிந்து கொள்ளக்கூடியவர்களாக, But சென்சிட்டிவ் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ரொம்ப நாம உம், internally, this ரொம்ப நம்ம சூட்சுமமா I was இருப்போம். எல்லாமே saying, நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியுது அப்படின்னு இருந்தா கூட normally it happens that whenever நாம வந்து I கவனம் have to கொடுக்கணும். offer bhog, I don't have to எப்பெல்லாம் வந்து even பாபாக்கு for நான் one, போக் not படைக்கணுமே, even one thought, I have to ஒரு create எண்ணம் yoga கூட with நான் Baba because பாபா கூட Baba யோகம் pulls பண்ணணும் our அப்படிங்கிறதே force. இருக்காது. ஏன்னா பாபா ஆத்மாவை இழுத்து So விடுகின்றார் any kind of சூட்சும pulse, உதரத்திற்கு. ஸோ it எந்த could be விதமான ஒரு positive ஈர்ப்பாக or இருந்தாலும், ஒரு situation, மனிதர் நம்மை ஈர்ப்பதாக இருக்கலாம், ஒரு hopeless, சூழ்நிலை ஈர்ப்பதாக இருக்கலாம், ஒரு anything. உணவு அல்லது பணம், எது நம்மை ஈர்ப்பதாக There are lot of இருந்தாலும், karmic accounts behind that pull. ஏன்னா அதுக்கு அந்த ஈர்ப்புக்கு பின்னாடி So it நிறைய shouldn't கர்ம கணக்கு happen அப்படிங்கிறது that இருக்கும். when ஆனா அந்த மாதிரி family இருக்கக்கூடாது members நமக்கு. come, ஏன்னா now கடைசி time டெஸ்ட் பேப்பர் we give வருது. a ஏன்னா perfection to go இப்ப home வந்து and we have to வீட்டுக்கு சென்று நாம் சம்பூர்ணம் அடைவதற்கான அந்த that we விஷயங்கள், use, அந்த நேரம் இது. intellect and mind both. ஸோ மனமும் புத்தியும் So it's வேற வேற விஷயங்களால kind of ஈர்க்கப்பட்டு subtle இருந்தது subject அப்படின்னா இது ரொம்ப that ஒரு it feels like சூட்சுமமான Baba ஒரு பாடம். wants us at this ஆனா time பாபா இந்த to pay நேரத்துல attention நாம் and இந்த see பாடத்துல கவனம் கொடுக்கணும்னு that I நினைக்கிறார். am only pulled ஏன்னா by நான் வந்து Baba. பாபாவினுடைய ஈர்ப்புல Baba's மட்டுமே pull இருக்கின்றேனா, makes you பாபாவுடைய really ஈர்ப்பு feel மட்டுமே so இருக்கிறதா, happy, so நாம் அவ்வளவு light. மகிழ்ச்சியாக, அவ்வளவு I know லேசான I'm right. தன்மையோடு நாம் இருக்கணும். வேற எந்த Otherwise, ஈர்ப்பும் நமக்கு definitely from time இருக்கக்கூடாது. to time, இல்லைன்னா we have to pay நிச்சயமாக more அவ்வப்போது attention. We have நாம to, அதிகமான கவனத்தை you know, கொடுக்கணும். little இப்படி bit பல change in விஷயங்கள் model. வரும். So it's a whole subject of looking at your pulse and ஸோ இதுல whatever நாம we feed நம்மை forward. நல்லா பார்க்கணும், எந்தெந்த விஷயங்கள் நம்ம ஈர்க்கிறது அப்படின்னு. Many times I remember Dadi Janki used to நம்மை say, வந்து நாம பார்க்கணும், எந்தெந்த விஷயங்கள் நம்மளை ஈர்க்குது if you அப்படின்னு. have தாதி any ஜானகி weakness, வந்து சொல்லுவாங்க, உங்ககிட்ட ஏதாவது everyone பலவீனங்கள் இருந்தது uh, அப்படின்னா, நீங்க you அதை will be திருத்திக்கல இப்போ defeated very அப்படின்னா, fast. நீங்க வந்து சரியான I நேரத்துல still நீங்க வந்து remember that words, ஏமாற்றப்படுவீர்கள் அந்த பலவீனத்தால அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எனக்கு அது இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு. that how தாதி சொன்னது, sanskar எப்படி can வந்து நம்முடைய deceive us at சமஸ்காரம் any time. என்பது சரியான நேரத்துல உங்களை பழி வாங்கிடும், உங்களை ஏமாற்றிவிடும். Circumstances can be seen சூழ்நிலைகள் as வந்து scenes of drama. பார்க்கலாம், நாடகத்தினுடைய காட்சிகளாக அதை They நாம் are also பார்க்கணும். test papers. ஆனால் அது வந்து நமக்கு பரீட்சை தாளும் இல்லையா சூழ்நிலைகள். Anytime any kind of சோ adverse எந்த situation நேரத்துல எந்த happens, விதமான like a மோசமான test சூழ்நிலை paper. நடந்தாலும் போல அது வந்து நமக்கு So ஒரு what டெஸ்ட் you do பேப்பர். at the time அப்போ of அந்த exam, நேரத்துல நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? டெஸ்ட் பேப்பர் வரும்போது என்ன பண்ணுவீங்க? those who haven't done ம், good studies, யாரு வந்து நல்லா படிக்கலையோ, I remember that எனக்கு ஞாபகம் in இருக்கு, our time of நம்முடைய examination, some படிச்சுட்டு இருந்த டைம்ல weren't நாமெல்லாம் என்ன doing proper பண்ணோம், studies. நம்ம சரியா படிக்கலைன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பரீட்சை They காலத்துல? keep pointing out towards the question paper. கொஸ்டின் பேப்பர்ல வந்து ஏதானும் They குற்றம் were குறை very, கண்டுபிடிப்பாங்க. why they அது have ரொம்ப given this, why கஷ்டம், இது எப்படி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு குற்றம் சாட்டுவாங்க those are கொஸ்டின் good பேப்பரையே. students. They quietly sit ஆனா and யாரு answer குட் all the ஸ்டூடெண்ட்ஸ் questions. இருப்பாங்க, அவங்க குவைட்டா உட்காந்து எல்லா கேள்விக்கும் பதில் Circumstances எழுதுவாங்க. arise, but questions ஸோ are சூழ்நிலைகள் நம் வாழ்க்கையில வர்றது correct answer. நம்முடைய டெஸ்ட் பேப்பர்ஸ், அதுக்கு நாம சரியான பதில் So கொடுக்கணும். whether you see நீங்க as வந்து scenes of drama, அதை whether you see நாடகத்தின் ஒரு as காட்சியாக test பார்த்தாலும் papers, சரி, அல்லது நீங்க அதை பரீட்சை தாள்ல பார்த்தாலும் சரி. but if I am good in studies, ஆனா நான் நல்லா I படிச்சுட்டேன் have answered அப்படின்னா to everything. என்னால எல்லாத்துக்கும் பதில் So கொடுக்க same is முடியும். in practical life. சோ அதேதான் நம்முடைய நடைமுறை வாழ்க்கையிலும் கூட. One point which ஒரு பாயிண்ட் came in my mind is என் மனசுல என்ன where வருது there is அப்படின்னா, contentment, எங்க திருப்தி அப்படிங்கிறது there இருக்கோ is prosperity. அங்க செழிப்பு அப்படிங்கிறது இருக்கும். Pulse, there is ஏன்னா prosperity. அந்த திருப்தி அப்படிங்கிறது எல்லா Lack வளங்களையும் of நம்மை கொண்டு contentment சேர்க்கும்.
Even ஆனா if you are அதிருப்தியா resolved to இருந்தோம் be அப்படின்னு disciplined, சொன்னா உங்ககிட்ட எல்லா வளமும் இருந்தா கூட அது every காணா போக time my life ஆரம்பிச்சிடும். I have seen அப்போ வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு that முறையும் நான் anyone who has பார்த்திருக்கிறேன், contentment யார் has வந்து everything, திருப்தியா இருக்கிறாங்களோ அவங்ககிட்ட எல்லாமே not இருக்கிறத only நான் that, பார்த்திருக்கிறேன். but everything அவங்ககிட்ட comes from இருக்கிறது மட்டும் இல்ல, அவங்க கிட்ட எல்லாமே discipline தேடி வரும், அவங்கள is தேடி வரும். ஏன்னா satisfying. அந்த ஆத்மா திருப்தியாக So இருக்கிறார் why இல்லையா? more has come ஏன் ஆனா in their நிறைய வருது lifetime? மேற்கொண்டும் அவங்க They கிட்ட, always அவங்கதான் திருப்தியா இருக்கிறாங்களே. wanted ஆனா this, சில பேர் that, வந்து இது வேணும் அது வேணும் nothing அப்படின்னு happens, வேணும்னு nothing நினைச்சுக்கிட்டே comes to இருப்பாங்க. them. அங்க ஒண்ணுமே நடக்காது, அவங்க கிட்ட எந்த வளமும் வராது. Sometimes I think about that. அப்போ சிலப்ப வந்து நான் நினைப்பேன், Lakshmi addressed Lakshmi, right? "ம், லக்ஷ்மி That வந்து is this whole எல்லா everything செல்வமும் from நிறைந்தவராக abundance. காட்டப்பட்டிருக்கிறார். அப்படின்னா Yes, எல்லா Ayya. செல்வ செழிப்பும் நிறைய இருக்கு. லக்ஷ்மின்னா Oh, Baba is நிறைய Baba இருக்கு. has provided everything. பாபா நமக்கு எல்லாமே கொடுத்திருக்கிறாரு இல்லையா? So when Baba says success comes through contentment, பாபா சொல்றார், it is வெற்றி so என்பது simple. திருப்தியின் மூலம் வெற்றி என்பது Whether it is ஏற்படும் cars, அப்படின்னு whether it சொல்றார். அது is காரியமாக any kind of இருந்தாலும் resources, அல்லது எந்த விதமான ஒரு செல்வத்தின் ஒரு Baba அம்சமாக shows us இருந்தாலும், in the நிறைய path of கதைகள் இதை bhakti பத்தி of நாம Baba. பக்தியின் பாதையில கேட்கிறோம். So, but it's very good thought on contentment. The first word of contentment is contents, contents. ஆங்கிலத்துல இந்த Contents. திருப்திங்கிறதுக்கு கண்டென்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த வார்த்தையினுடைய முதல் What kind of பகுதி content? கண்டென்ட் அப்படின்னு இருக்கு. What kind of இப்போ நம்ம ஒரு material? புத்தகத்தை எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த புத்தகத்துல என்ன So விஷயம் இருக்கு, if you have good qualities, அதனால அந்த then புத்தகத்துல it இருக்கிற also விஷயங்கள், gives அது போல நம்ம கிட்ட the நல்ல contents விஷயங்கள் also நமக்குள்ள shows நிறைய இருந்தது அப்படின்னா, that you have content. புத்தகத்துல இருக்கிற விஷயங்கள் சிறப்பாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த புத்தகத்தினுடைய மதிப்பு ஜாஸ்தி இல்லையா? அது போல I நம்ம hope கிட்ட you இருக்கிற understand தெய்வீக what I'm குணங்கள், saying. சக்திகள், உங்களுக்கு தீதி சொல்ல வர்றது புரியுது So அப்படின்னு people have நினைக்கிறேன் all அப்படின்னு தீதி pure சொல்றாங்க. thoughts. I நான் want இப்ப எப்போதும் தூய advanced எண்ணங்களை thoughts. I வச்சிருக்கிறேன், want மென்மையான எண்ணங்களை powerful வச்சிருக்கிறேன். thoughts. இப்படின்னு The நமக்குள்ள contents இருக்கிற are good. விஷயங்கள் எப்போதுமே சிறப்பாக இருக்கும்போது நம்மளால So திருப்தியாக I'm இருக்க முடியும். happy ஏன்னா to உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறது find நல்ல that விஷயங்கள் இல்லையா? the contentment doesn't come from சோ outside. திருப்தி அப்படிங்கிறது வெளியில இருந்து வரவே முடியாது. It's from within. And உள்ளுக்குள்ளதான் which I திருப்தி need அப்படிங்கிறது வர முடியும். to அது create. நான் தான் வந்து உள்ள போய் Right. பார்க்கணும். So Baba wants us to be பாபா jewels of நாம heaven. திருப்தி ரத்தினமாக இருக்கணும் அப்படின்னு I take விரும்புறார். this opportunity to இந்த வாய்ப்பை send the எடுத்துக்கொண்டு good wishes to all those ம், எங்கெல்லாம் who வந்து have become the victims of இந்த recent பூ earthquakes, tsunami, அண்மையில வந்து சுனாமி ஏற்பட்டது, many countries, many places. பூகம்பம் ஏற்பட்டது பல நாடுகள்ல, So வெனிசுவாலா big போல wishes for நாடுகள்ல. Peace Village, அவங்க for எல்லாருக்கும் all பீஸ் the வில்லேஜில் souls. இருந்து நல்ல ஆசிகள், தூய Wherever you உணர்வுகள் are, you can எல்லாருக்காகவும் share நாம் with பரவ others. செய்கின்றோம். நீங்க யார் கூட இருந்தாலும் Share of மற்றவர்களோடும் contentment. பகிர்ந்து கொள்ளுங்க. Baba said those who are tolerant, it's not difficult. There is nothing. So tolerant. Baba says tolerant will not be afraid. பாபா சொல்றார், யார் ஒருத்தர் Baba said சகிப்புத்தன்மை not இருக்கோ just அவங்க வந்து எந்த விதமான any பயத்திலும் vibrations வரமாட்டாங்க. of extroversion. அவங்க எந்த விதமான வெளியில் உள்ள எந்த ஒரு அதிர்வலைகள், Vibrations are அது so ஒரு விஷயம். subtle. ஏன்னா இந்த அதிர்வலைகள் ரொம்ப Their சூட்சுமமானது. influence can even அதனுடைய change to பாதிப்பும் have கூட intellect, என்ன your பண்ணும், state of உங்களுடைய mind. புத்தியை மாத்திரும், உங்களுடைய மனோஸ்திதியையே மாத்திரும். வெளியில இருக்கிற When I'm with அதிர்வலைகள். Baba, the நான் vibrations பாபாவோடு இருக்கும்போது அந்த அதிர்வலைகள் எப்படி இருக்கும், எவ்வளவு are தெளிவு இருக்கும், எவ்வளவு அன்பு இருக்கும், பாபாவுடைய அன்பு எவ்வளவு சத்தியத்தா understand இருக்கும், all the time ட்ரூத். there are different இல்லைன்னா vibrations. எல்லா நேரத்திலயும் வேற வேற Baba விதமான says அதிர்வலைகள் the இருக்கும். thoughts பாபா arising சொல்றாங்க, உங்க சொந்த மனதில் எழும் எண்ணங்களாலும் thoughts கூட arising சகித்து in கொள்ளும் the சக்தி mind. உள்ளவர்கள் பயப்பட மாட்டாங்க. With the tolerance, they will face everything. So Baba said the faces will be constantly
on the face will be constantly visible அவர்களுடைய முகத்துல சதா as திருப்தியும் content சந்தோஷமும் புலப்படும். and happy. Contentment is the happiness. இந்த திருப்தினாலே So Baba மகிழ்ச்சி says தான் that இல்லையா? their eyes, Baba says, and their what's that? பாபா Their சொல்றாங்க, mannerism, அவர்களின் mannerism, கண்களும் their அவர்களுடைய mannerism, நடத்தையும் their eyes, their mannerism ஒது will, Baba அவர்கள் says, நடந்து கொள்ளும் விதமும் ஒரு பொழுதும் அதிருப்தியை அடையும்படி have to செய்யாது. be seen to be content. Your eyes and your manners. This we could observe ourselves, and நம்மையே நாம் பார்க்கலாம். if you have a chance, there is abundance in front of you. முன்னால நிறைய இருக்கு So ஒரு let me விஷயம். keep taking, right? Greed comes. அப்ப என்ன ஆயிடும்? அங்க பேராசை வந்துடும். Manners நிறைய also பார்த்தோன்னே பேராசை at வந்துடும். every step in our life. ஏன்னா நம்மளுடைய மேனர்ஸ் அப்படின்னா So நம்மளுடைய one needs நடத்தை to நம்முடைய observe வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு நொடியிலும் தெரிஞ்சு கொண்டே இருக்கும், வெளிப்பட்டு கொண்டே இருக்கும். anything, manners, the மேனர்ஸ் whole அதாவது respect of life is with manners. வாழ்க்கையினுடைய முழு மரியாதையுமே கூட I was sharing நாம that, நடந்து கொள்ளும் அந்த விஷயங்கள்ல தான் இருக்கு. manners also reflect your Lokik life. மேனர்ஸ் அப்படின்னா நம்முடைய பழக்க வழக்கங்கள், நம்முடைய நடந்து கொள்ளும் விதம், I was இதெல்லாம் brought up in a very big உலகாய extended குடும்பத்துல இருந்தும் நமக்கு கொண்டு வரும். நான் ஒரு மிகப்பெரிய where we are சம்பிரதாயம் taught நிறைந்த குடும்பத்துல every இருந்து little வந்தேன். thing, whether அங்க taking a ஒவ்வொரு vegetable சின்ன to the step, விஷயமும் சொல்லிக் words you கொடுக்கப்பட்டோம். have to speak, எப்படி நாம younger பேசணும், one, என்ன older வார்த்தையில one, பேசணும், சின்னவங்க கிட்ட என்ன the பேசணும், connection, பெரியவங்க கிட்ட எந்த connection, வார்த்தைகள் everything. பேசணும், What இயற்கையோடு thoughts என்ன you நமக்கு speak. தொடர்பு, நம்ம எப்படி ஷூ And then we போடணும், come to அவுக்கணும், Baba, then எல்லாமே we come சொல்லிக் to know கொடுக்கப்பட்டது. about அப்ப divine நம்ம manners. பாபாட்ட வரும்போது தெய்வீக நடத்தையும் And நமக்கு Brahma சொல்லிக் Baba, கொடுக்கப்பட்டது. very royal family. பிரம்மா பாபா மிகவும் ஒரு Immediately ராஜரிகமான he குடும்பத்தில recognized இருந்து themselves வந்தார். our உடனடியாக manners அவருக்கு are from the தெரியும் Brahma நம்மளுடைய Lokik family. உலகாய குடும்பத்திலிருந்து நம்ம என்ன விதமான பழக்க வழக்கங்கள், நடத்தையோட These வந்திருக்கிறோம் days, அப்படிங்கிறத we are பாபாவால able to see உடனடியாக புரிந்து கொள்ள the முடியும். sister, they need to have a degree, இந்த graduation. இந்த நாள்ல சரண்டர் The ஆகணும்னா recognition இந்தியால also. அவங்க ஒரு Some டிகிரியானும் people படிச்சிருக்கணும், got கிராஜுவேஷன் degree. ஆயிருக்கணும். நீங்க ஒரு நல்ல And they are பல்கலைக்கழகத்துக்கு doing well. So போயிருக்கீங்க manners அப்படின்னா is அங்க very big உங்களுக்கு level, இதெல்லாம் and சொல்லிக் those கொடுக்க some முடியும். things which ஸோ people in சிலவற்றை Lokik எல்லாம் family and Baba both, right? இரண்டும் That's what Baba நம்மகிட்ட said. இருக்கணும். அப்ப பாபா சொல்றாங்க, So Baba says never be that soul never be seen discontent because இப்படி they are the சகிப்புத்தன்மை உள்ள person ஆத்மா content. எப்பொழுதுமே Baba அதிருப்தியாக says this காணப்பட word மாட்டார். constantly, அவர்கள் எப்பொழுதும் திருப்தி constant ரத்தினங்களாக இருப்பார்கள், சதா திருப்தியாக இருப்பார்கள். is quite a, I think this is a kind of final stage, right? இது ரொம்ப ஒரு கடைசி Full நிலையாக content, இருக்கிறது. full content. முழுமையாக திருப்தியான நிலை. I remember in Madhuban in Yagya, sometimes like in regular food is cooked. எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு, மதுபன்ல But there யஜ்யத்துல was a time Baba said everyone will get உணவு 100 சமைக்கப்படும். millet roti. எல்லாருக்குமே பாபா So சொல்லியிருக்காங்க ஒரு many நேரத்துல people start whispering, மோரும் I have never eaten that. I don't think I சிறுதானிய can eat. சப்பாத்தியும் கிடைக்கும்னு And சொன்னாங்க. there அப்ப was நிறைய பேர் some இப்படி பேச ஆரம்பிச்சாங்க, நான் இதை சாப்பிட்டதில்லை, என்னாகும் mothers தெரியல from அப்படின்னு. the very royal family. சில அர்ப்பணமான Baba is தாய்மார்கள், feeding me, ராஜரிக I குடும்பத்துல feed இருந்து him, வந்தவங்க, Baba feeds me. பாபா எனக்கு இதை கொடுக்கிறார், Those பாபா who என்ன had not கொடுக்கிறாரோ அதை தான் நான் tasted சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு இருந்தாங்க. ஸோ யாரெல்லாம் very அதை happy. சாப்பிட்டாங்களோ அவங்க எல்லாம் நல்லா இருந்தாங்க. And those யார் very இது royal சரியில்லைன்னு mothers, சொன்னாங்களோ they said, அவங்களுக்கெல்லாம் why are உடம்பு you சரியில்லை. feeding? Baba is feeding இந்த me. ராஜ குடும்பத்தில இருந்து வந்த Nothing. தாய்மார்கள் பாபா எதை கொடுக்கிறாரோ அதை சாப்பிடுறோம்னு They still சொன்னவங்களுக்கு எல்லாம் got ஒண்ணுமே ஆகல.
you know, அவங்கெல்லாம் நல்லா இருந்தாங்க. clarity of our thoughts. ஸோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, நம்முடைய எண்ணங்களினுடைய If we are ஆற்றல் எப்படி watchful, இருக்கு? அப்ப நம்ம கவனத்தை and கொடுக்கணும். then if in Yagya Baba wants to give you யஜ்யத்துல something, பாபா உங்களுக்கு ஏதோ கொடுக்கணும்னு and you நினைக்கிறார். accept with faith and அதை நீங்க wholehearted. மரியாதையோடும் நம்பிக்கையோடும் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது, அன்போடு ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது, So Baba kind of want to see that we have some manners, பாபா என்ன some பார்க்க விரும்புறாருன்னா, discipline, some நம்ம கிட்ட சில control, ஒழுக்கம், சில self-discipline. சுய Yes, I do what I கட்டுப்பாடு, want. எனக்கு என்ன வேணுமோ நான் அதை செய்றேன் அப்படிங்கிறதா இருக்கக்கூடாது. இந்த So சுய Baba கட்டுப்பாடு says இதெல்லாம் இருக்கணும்னு பாபா that நினைக்கிறாரு. ஏன்னா இது organization, பாபாவினுடைய யஜ்யம், இது Baba's பாபாவுடைய family, ஆர்கனைசேஷன், இது Baba's பாபாவுடைய university, குடும்பம், இது பாபாவின் பல்கலைக்கழகம். we have to be qualified நாம அதற்கு தகுதி உடையவர்களாக இருக்கணும் இல்லையா? in organization. ஒரு Yes, அமைப்புல departments. பலவிதமான In துறைகள் இருக்கும். university, you have to study. பல்கலைக்கழகத்துல நாம Family, you have படிக்கணும். to know what are குடும்பத்துல good நீங்க relationships. என்ன நல்ல உறவு முறைகள் எதுன்னு உங்களுக்கு தெரியணும். So each one of us to look at, சோ நாம் ஒவ்வொருவரும் and then as good you do நம்மையும் at the நாம் same time, then பார்க்கணும். எந்த definitely. அளவிற்கு இதை நீங்க நல்லா செய்றீங்களோ அந்த அளவிற்கு But I திருப்தி can என்பது be so உங்களுக்கு good, I ஏற்படும். do what I want. I don't need to ask ஆனா anyone. I always யாரையும் ask நான் கேட்க everything. வேண்டாம், Mm. நான் எது வேணுமோ செய்யலாம் அப்படிங்கிறதா This இருக்கக்கூடாது. is ஏன்னா நான் based on my எல்லாத்தையுமே qualifications. கேட்பேன். இது என்னுடைய தகைமைகளை குறைத்து விடாது இல்லையா? யார்ட்டையோ கேட்டுட்டு செய்யணும், சொல்லிட்டு So செய்யணும் அப்படின்னா I like the word எனக்கு manners, அந்த மேனர்ஸ், அதாவது நம்முடைய good நன்னடத்தை, manners. நல்நடத்தை And then அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப whatever we do, பிடிச்சிருக்குன்னு we சொல்றாங்க தீதி. shouldn't நாம forget எதை that செய்தாலும் others will நாம see. மறக்க கூடாது. நாம எதை செய்றோமோ மற்றவர்களும் அதையே செய்வார்கள் So அப்படிங்கிறத I have நாம to be மறந்து விடக்கூடாது. responsible for my actions என்னுடைய செயல்களுக்கு நான் பொறுப்பேற்கணும். so that Baba can give me அதன் மூலம் good பாபா எனக்கு நல்ல certificate, மதிப்பெண்களை கொடுக்க முடியும், சான்றிதழை கொடுக்க okay? முடியும். ஓகே, Jewel of contentment is the திருப்தி title for ரத்தினம் all என்பதுதான் of us. இன்று நம் And that's அனைவருக்கும் our உள்ள mantra now. பட்டம். இதுவே நம்முடைய Om வீட்டுப்பாடம். Shanti. ஓம் சாந்தி. Om Shanti, thank you. And so tomorrow is Friday, and we have another opportunity once more that Jayanti Didi will be நாளை with us in the வெள்ளிக்கிழமை morning for Murli ஜெயந்தி class. தீதி நம்மோடு So our இருப்பாங்க. special காலையில முரளி Bhagavad கிளாஸ்க்கு. 3:30 AM to 4:45 AM. 6 ஸோ o'clock நம்முடைய meditation will start. 6:30 to 7:30 AM. Jayanti Didi will teach 6:30லேருந்து English 7:30 மணி Murli, வரை and we can have இங்கிலீஷ் முரளி ஜெயந்தி தீதி translation in படிப்பாங்க. Murli. நமக்கு So ஹிந்தியில மொழிபெயர்ப்பு இருக்கும். anyone who would like to join can join our Vikti Parivar Zoom. Please note நம்முடைய timings சாயங்காலம் are ப்ரோக்ராம் different. எப்பயும் போல 6 இருக்கும். o'clock meditation starts 6:30 to 7:30 AM. English Murli by Jayanti Didi. In the evening, 6 o'clock Bhakti will start, followed by special meditation with Moini Didi, 7 to 7:30 PM, followed by Hindi series, English 7:00லிருந்து series, 7:30 and வரை chit சாயங்காலம் chat. ஜெயந்தி தீதியோட So now மோகினி let's தீதியோட join the Baba விசேஷ and தியானம் take இருக்கும். from Didi. இப்பொழுது நாம் பாபாவை நினைவு செய்து தீதியிடமிருந்து திருஷ்டி எடுத்துக்கொள்வோம். ஓம் சாந்தி.